Good morning everyone. Today, dear students, today we are in fourth session of Quantitative Technique 1 prescribed for Vijayanagara Sri Krishna Deva Raya University, Ballari. This session covers limitation and application of statistics in various fields. Before going to that, we should know what are the topics which are covered in earlier sessions. That is, meaning of statistics as a data in plural sense, meaning of statistic as method in singular sense. As in singular sense, distinction between statistics as data and statistics as method. Again, definitions on statistics, objectives and functions of statistics. Okay, here a meaning of statistics as data. Here the statistics as data is nothing but are in plural sense. Statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry in relation to each other is treated as the meaning of statistics as data or meaning of statistics in plural sense. Okay, it is statistics is considered as numerical facts in any department of inquiry in relation to each other. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಸ್ ಎ ಡಾಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ as a method in singular sense. Here the statistics may be defined as collection, presentation, analysis and interpretation of data. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, presentation, analysis and interpretation of data is considered as the statistics in singular sense. Here the science of collection. The science of collection is nothing but a systematic way of collection. Science of presenting is nothing but it is a systematic way of collecting the data. Again, it is a systematic way of analysis. Again, it is a systematic way of interpretation in order to make the decisions or in order to draw the conclusions. Again, the next concept is distinction between statistics as data and statistics as method. Here the statistics as data, it is quantitative in nature. Statistics is data is considered as quantitative in nature. Again, it is an operational technique in nature. Statistics as method is considered as operational in nature, which is quantitative in nature. Again, statistics as method is treated as the operational in nature. Here it consists of the statistics as data, which consists of a quantitative element, only a numerical data. Statistics as data is considered as the numerical facts, but the statistics as data as method is consist of operational in nature, because which consists of various tools and techniques in order to collect, present, analyze and interpretation of data. And second one is it is descriptive in nature. Statistics as data is in descriptive nature. Again, it is basically a tool of analysis. Statistics as method is considered as basically a tool of analysis. Statistics as a data na ನಾವು descriptive in nature ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Again, statistics as method na ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು it is a tool of analysis, because we are using various tools in order to analyze the given data. Again, third one is it provides material for processing. Again, here the statistics as data provides the material for processing. Again, here the processing is done by the scientific method of analysis and interpretation. In case of statistics as data, it provides material for processing. Statistics as data in singular sense, which provides in plural sense, which provides the ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ರಾ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ರಾ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the raw data collected may not serve the purpose unless it is processed. Tools of analysis will be idle without facts available for analysis. Here the raw data which collected may not serve the
ಮೇ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ರಾ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್. ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡಲ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ statistics as data and statistics as method. And last one, the choice of tools depend upon the nature of data. The nature of data to be collected depend upon the tools used. In case of statistics as data, the choice of tools depend upon the nature of data. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್, we are deciding the tools on the basis, we are deciding tools on the basis of, or we need to collect the data as per our requirement of our tools. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ definition of statistics as per the words of Craxton and Cowden, okay, which consists of 4 elements like collection of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data in order to draw the conclusion. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಾಟಾನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಆ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡಾಟಾನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. these are the part are some components of definition given by Craxton and Cowden. ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ the objectives to determine the value which represent the whole series. In order to determine this is the first objective of statistics, which determine the value which represent the whole series. whole series na represent ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. and second one is to develop an application for variability, again which is used for development of application for ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್, to estimate the present and predict the future, again which is useful for estimating the present as well as predicting the future. And to solve the problems and build the knowledge. Statistics, the objective of statistics is to solve the problem and build the knowledge. And statistics make data into information. Again this is also another objective of statistics, which provides or which is useful to convert data into information. And statistics is very important in every aspects of society like government, people and business. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ to present facts in definite form. Again here we need to present the facts in definite form. Again precision to the facts in facilitates comparison, formulation and testing of hypothesis. Here present facts in definite form, and we need to present the data in definite form. For that purpose this is the first function of statistics. Again precision to the facts facilitates comparison, formulation and testing of hypothesis, forecasting, policy making. It enlarges knowledge to measure uncertainty. These are the aspects which are covered in earlier sessions. And learning objectives. After going through this session, the students will be able to have a broad overview of subject of statistics, limitation and its application in various fields. After going through this session, the students will be able to are able to learn broad view of subject of statistics and
ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ some aspects of important aspects of subjects or overview of the subject of statistics and limitations and its application in various fields. Like now we are in ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎರಾ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. In learning outcomes, the students can learn utilization or application of statistics in various areas. It is also possible to learn the important limitations of statistics. Here the students can learn utilization or application of statistics in various areas. It is also possible to learn the important limitations of statistics. Andre after completion of this particular session, the students can learn application of statistics in ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯೂಸಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. Statisticians improve the quality of data with the design of experiments and survey sampling. Here the statistics is a mathematical science pertaining to the collection, analysis, interpretation or explanation and presentation of data. Here the statistics is considered as mathematical science pertaining to the collection, analysis and interpretation or analysis and presentation of data. But statisticians improve the quality of data with the design of experiments and survey sampling. Here these are some of the limitations of statistics. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು collection of data, analysis of data, interpretation or explanation and presentation of data ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. Here the statistics does not study the individuals, again which is studies on group basis. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿ entire group or entire population. This is the major limitation or drawback of the statistics. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ characteristics. Here statistics deals with only
ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾನ ಇದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂದಾಗ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಮೇ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, happiness, wisdom. These are the qualitative characteristics. Here the statistics which ignores all these aspects but which consider only ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಂಬರ್ನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆನ್ ಆ್ಯಾವರೇಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ which doesn't consider the individual aspects, which covers only a group or a group which consists of only a group of individuals and group of variables na matra idu considered ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. That's why the statistical laws are true on only averages ಈ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. Okay, here the statistical laws are not exact. Okay, because here the statistical laws are not exact like natural science laws which gives accurate results, but whereas in case of statistics which depend upon the approximate figures and facts which may not give the proper results. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೈಡ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ statistics does not reveal the entire story. Here the statistics which doesn't reveal entire story, only which provides the averages or which provides the information relating to a particular aspect, which doesn't relieve or which reveal the entire story or background of the variables, ಅಥವಾ only which provides the averages. average basis ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. that's why which doesn't give the entire story. That's why this is also another limitation or drawback of statistics. And next one, statistical data cannot be applied to heterogeneous data. Statistics cannot be applied to heterogeneous data. Statistics can be applied only to homogeneous data, the data which consists of homogeneous elements. Such data can be covered in statistics, which cannot be applied to the heterogeneous data. heterogeneous data ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. and sufficient care is not exercised in
collecting, analyzing and interpretation of data, interpreting the data, statistical results might be misleading. Here sufficient care is not exercised in case of collection of data, analysis and interpretation of the data. Statistical results might be misleading. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇರ್ in case of collection of data or while analyzing the data or interpretation of the data, which may result in improper conclusions, or which may not be possible to make the proper conclusion or for proper decision making. ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನು ಸಹಿತ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ who has an expert knowledge of statistics can handle statistical data efficiently. Only a person who knows the statistics, he can handle the statistics efficiently. ಅಂದರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, it is not possible to handle the statistical data efficiently. It may give the improper results or it may mislead the purpose of the study. ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ ರೀ, he doesn't know the knowledge about the, or he doesn't have the knowledge about the ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ he is knowing everything in relating to data as well as the tools and techniques which are used in order to process the data. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಆ ಡಾಟಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂಲ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ in statistical decisions, particularly the inferential statistics involve certain errors. We do not know whether an error has been committed or not. Some errors are possible in statistical decision. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎರರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸರ್ಟನ್ ಎರರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಆ್ಯನ್ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಮಗೇನಾಗಿರಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎರರ್ನ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ with only quantitative characteristics. Statistics laws are true on averages. Statistical laws are not exact. Statistics does not reveal the entire story. Statistical cannot be applied to heterogeneous data. Sufficient care is not exercised in collecting, analyzing and interpretation of the data. Statistical results might be misleading. Only a person who knows an expert knowledge or who has an expert knowledge of statistics can handle the statistical data efficiently. And some errors are possible
in statistical decisions. Particularly, the inferential statistics involve certain errors. We do not know whether an error has been committed or not. These are the limitations of statistics and application of statistics in various fields. Here the statistics is the mathematical science involving collection, analysis and interpretation of data. A number of specialities have evolved to apply statistical and methods to various disciplines. Here we are using statistics in various methods because nowadays we are in technological era. We are using different software application softwares or statistical softwares in different areas ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನು ಸಹಿತ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲೈಟಿಕ್ಸ್, ಕೆಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಪಿಡೆಮಾಲಜಿ, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ science, geostatistics, geometrics, machine learning, operations research, population ecology, statistical finance. These are the areas in which the statistics are applied. Here the statistics are applied in various fields of business fields ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ಕೆಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, econometrics, environmental science, epidemiology, forensic statistics, geostatistics, geometrics, machine learning, operation research, population ecology, statistical finance. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ limitations of statistics? Under that option A, statistics does not deal with isolated measurement. Statistics deal with only quantitative characteristics. And third one, statistical cannot be applied to heterogeneous data. Option D, all of the above. Here answer is option D. Here limitations of statistics which consist of all of the above, like statistics does not deal with isolated measurement and statistics deals with only quantitative characteristics. Statistical cannot be applied to heterogeneous data, and option D, all of the above. And next one, application of statistics is a option A, operation research, option B, statistical finance, option C, statistical physics, option D, all of the above. Here
Option D, application of statistics is operational research or statistical finance, statistical physics. Okay, here the statistics which is applied in all these areas. ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. And third one, review of performance appraisal, labor turnover rate, planning of incentives and training programs and are examples of. Option A, statistics in production, statistics in marketing, statistics in finance, and D, option D, statistics in personal management. Here option D, review of performance appraisal, labor turnover rates, planning of incentives and training programs and are examples of statistics in personal management. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ರೇಟ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, descriptive statistics used to organize. Option A, sample or population. Option B, a quantitative features. Option C, both above. Option D, A only. Here option D. Here descriptive statistics used to organize sample or population. sample ಮತ್ತು population ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. And next one, the scale applied in statistics which imparts a difference of magnitude and proportion is considered as. Option A, exponential scale. Option B, goodness scale. Option C, ratio scale. Option D, satisfactory scale. Here option C, the scale applied in statistics which imparts a difference of magnitude and proportion is considered as. Option C, ratio scale. Option C, ratio scale. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು scale applied in statistics which imparts a difference of magnitude and proportions is considered as the ratio scale. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ ratio scale ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Again, up to now we have discussed about limitations of statistics and ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಜರ್ಲಿ in the area of business or in the area of economics or in the area of medical sciences or in the area of social sciences. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್: ಗುಪ್ತಾ, ಸುಲ್ತಾನ್ SP,
Statistical Method, Sultan Chand Publications, New Delhi 2008. Gupta SC, Fundamentals of Statistics, Sultan Chand Publications, New Delhi 2006. Pillai Bhagavate, Business Statistics, Sultan Chand Publications, New Delhi 2010. Okay, these are the references relating to this session. You can refer these books for further reference. Okay, thank you.